اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita baca selawat nariah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia, melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, masih kajian atau pembahasan tentang istighfar. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dapat bertemu kembali dengan bulan Rajab tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Rajab ini mendatangkan keberkahan bagi kita, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai kita ketemu dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, Rajab adalah salah satu bulan Hijriah, ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara ulama ada yang menyatakan, menjelaskan bahawa lapas Rajab, Rajab itu terdiri dari 3 kata, Ra, Jim, Ba. Rajab, Rajab, Ra, Jim, Ba. Ra berarti rahmatullah, rahmat Allah. Jim berarti jurmul abdi wa jinayatuhu, dosa dan pelanggaran hamba. Ba berarti birrullah, kebaikan Allah. Nah, jadi kalau melihat susunan kata Rajab itu, sepertinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku menjadikan dosa hambaku di antara rahmat dan kebaikanku. Nah, jadi jemaah sekalian, artinya bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah menjadikan dosa kita sebagai hamba-Nya yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, itu di antara rahmat dan kebaikan Allah. Atau dengan kata lain, Rajab ini adalah kesempatan kita untuk meraih ampunan Tuhan yang sebanyak-banyaknya.
Seperti kita ketahui bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, ya. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Nah, jadi 4 di antara 12 bulan itu adalah dinamakan bulan haram. Kalau istilah Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Mana itu 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan dalam Islam? 3 berturut: Zul Qa'dah, Zul Hijjah, Muharram. Ya, itu berturut: Zul Qa'dah, Zul Hijjah, Muharram. Kemudian satu lagi jauh, misal dia, ini bulan Rajab. Nah, 4 ini bulan agung, bulan mulia. Arba'atun hurum dalam Al-Quran. Dalam tafsir At-Tabari, ya, kita kutip jilid 14 halaman 238 Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu menukil perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an perihal kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan-bulan haram, termasuk Rajab sekarang ini. Apa komentar beliau? Khassa min zalika arba'ata ashhurin faja'alahunna huruman. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada. Faja'alahunna huruman, dan diagungkannya kemuliaan bulan ini. Wa azzama hurumatihinna, jadi ulang lagi, Allah memberikan keistimewaan untuk 4 bulan yang kita sebutkan tadi itu, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ya, dari bulan-bulan yang lain, dan diagungkan kemuliaannya. Nah, ini yang penting kita perhatikan. Wa ja'ala zamba fihinna a'zama, dan menjadikan dosa yang dibuat di dalamnya lebih besar ganjaran dosanya. Jadi siapa buat dosa di bulan hurum ini, di bulan mulia ini, yang 4 ini, dosanya kata Ustaz Adi Hidayat itu kuadrat, double. Maka kata dia, jangan nekat buat maksiat di bulan hurum ini. Kenapa? Dosanya berlipat ganda. Wal amala salihah wal ajra a'dama. Begitu juga sebaliknya, ya,
amal soleh yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, pahalanya juga berlipat ganda. Jadi hati-hati bulan haram ini, jangan kita anggap enteng. Kita kurang tak tahu, wawasan kita tak nyampe, kita anggap selu ini aman. Padahal ini komentar Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menanggapi ayat yang di atas tadi itu, ya, ganjaran dosa yang dilakukan pada bulan hurum ini double, berlipat ganda. Begitu juga pahala ibadah, pahala amal soleh berlipat ganda juga. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi pesan Ustaz Adi Hidayat, jangan nekat, kata beliau, jangan nekat buat maksiat dalam bulan ini. Perbanyaklah amal ibadah, di antaranya kita mengagungkan, memuliakan bulan ini. Allah muliakan bulan ini, kita agungkan juga. Antara lain dengan berpuasa sunnah di bulan Rajab ini, dan amal-amal soleh lainnya kita lakukan. Antara lain adalah banyak beristighfar sesuai dengan tema pengajian kita, lanjutan dari minggu lalu, ya, kajian tentang istighfar. Mari kita perbanyak istighfar, lebih-lebih ini bulan Rajab ini. Nah, jadi sesuai dengan susunan kata Rajab itu, aku menjadikan dosa hambaku di antara rahmat dan kebaikan. Jadi mari kita manfaatkan, ya. Satu di antaranya yang dapat kita lakukan, memperbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Sudah kita berikan itu fotokopi 2. Satu Sayyidul Istighfar, kemudian munajat. Nah, ya, itu sudah janji saya minggu lalu akan saya berikan ini. Kita perbanyak Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu penghulu, ya, penghulunya istighfar itu ada di tangan kita semua itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi menjelaskan, jika seseorang membaca ini Sayyidul Istighfar di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu ia mati di hari itu, maka ia akan masuk surga, min ahlil jannati. Nah, dan jika ia membacanya di waktu sore dengan penuh keyakinan, yakin artinya apa? Meyakini bahwa kalau kita membaca istighfar, mohon ampun, Allah akan mengampuni kita. Jadi kita tak ragu-ragu baca istighfar, entah diampuni, tidak dosa aku ini. Nah, kita yakin, optimis. Nah, kata orang sekarang ini, optimis dosa kita akan diampuni karena kita mohon kepada Allah. Ya, kiranya Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jika dia membacanya di waktu sore dengan penuh keyakinan, lalu ia mati, wafat, meninggal dunia, maka ia akan masuk surga. Seperti pesan saya minggu lalu, jangan hanya membaca Sayyidul Istighfar
saja solat, tidak minum nyabu terus, minum memabukkan terus, judi jalan, maling jadi, begal pula. Baca istighfar, ini Sayyidul Istighfar masuk surga lah. Itu salah paham. Jadi syariat kita amalkan, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan agama kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, sambil memperbanyak ini. Paham ya? Nah, jadi itu bacaannya. Kalau dah hafal ya silakan baca, tempel di dinding, nanti di mana tempat kita solat, tempat kita ibadah, tempat kita zikir, tempel lah itu. Simpan bagus-bagus fotokopian ini, kalau perlu dipres, jangan hilang. Kaki kalau di basing tempat, kaki dikoyak-koyak cucu anak, dimainkannya. Ini sekilas tidak berarti kertas lembar, tapi isinya, kandungannya itu dapat menghantarkan kita, kalau kita membacanya, akan masuk ke dalam surga. Yang di bawah selembar lagi itu munajat. Ya. Ini apa namanya tuh, syair munajat susunan Abu Nawas yang cukup indah kandungannya dalam bentuk syair. Orang tua kita dulu kalau hari Jumat dibacanya di masjid. Ilahi boleh disenandungkan, boleh dilagukan ini, tapi saya tak berlagu dah, lurus baik karena saya tukang berlagu. Nanti kalau nidurkan anak cucu dalam buayan, nyanyikan ini, yang lagu dangdut yang dibawakan. Jadi besar anak cucu jadi pedangdut pula. Tapi kalau ini dinyanyikan selawatan, insya-Allah anak kita jadi cinta selawat, suka bertobat. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, namun juga aku tidak kuat dalam neraka. Nah, ini pengakuan yang tulus dengan gaya bahasa yang sangat indah. Banyak dosa kita lakukan, banyak kesalahan yang sudah kita kerjakan, banyak pelanggaran dan maksiat, ya. Nah, kita akui, ya Allah, aku ini bukan ahli surga. Kalau kita buat bahasa kita, dak potongan aku ini masuk surga. Ya. Karena apa? Melihat banyaknya dosa yang kita kerjakan. Namun wala aqwa ala naril jahimi. Kalau kau benamkan aku dalam neraka juga tak mampu, tak kuat masuk surga. Tak bakalan, tak potongan, ya. Tapi kalau dibenamkan dalam neraka, ya Allah, minta ampun juga tak kuat. Nah, situlah indah bahasa. Jadi maka diamalkan ini, dibaca terus, ya. Pahabli, ini permintaannya di bawah. Pahabli taubatan wa ghfir zunubi, maka berilah aku ampunan dan ampunilah dosaku. Kan di atas tadi ngaku betul, ya. Nah, mari kita introspeksi diri kita. Sangat banyak kesalahan, sangat banyak dosa kita selama ini, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Dalam hadis minggu kemarin sudah kita baca, ya, Tuhan menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita itu ananas samai, setinggi menjulang ke langit, setinggi langit. Ada lagi
sebanyak pasir di pantai, bala ubali. Tuhan tidak pedulilah dosa kita sebanyak apapun. Kalau kita betul-betul minta ampun, pasti diampuni, karena Allah itu Ghafiruz Zambil Azim. Ini lagi pengakuannya, dzunubi mislu a'dadir rimali. Lagi dia munajat lagi, ya Allah, dosaku seperti jumlah bilangan pasir. Para jemaah pernah ngitung jumlah pasir? Dosa banyak-banyak, dosa sekarung. Ambil segenggam bela, tolong dihitung nanti. Ambil pasir segenggam, hitung satu persatu. Sanggup? Dah sanggup. Apa lagi banyak, sember, sekarung, sekebek. Nah, jadi dia mengakui, ya Allah, dosa aku seperti jumlah bilangan pasir. Kalau bahasa kampungnya apa tu? Belambun. Ya. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Maka berilah aku ampunan, wahai Tuhan yang memiliki keagungan. Ya, jadi Tuhan tidak peduli dosa kita sebanyak apa, sebesar apa dosa kita, sebab ampunan Tuhan, rahmat Allah itu lebih luas lebih besar, lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba ini. Maka kita tidak boleh putus asa. Yang keempat, wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku berkurang setiap hari. Umur kita ini jangan dikira nambah. Memang secara lahiriahnya nambah. Tahun 2022 umur kita 60. Hilang 2022 masuk 2023 berarti umur kita 61. Nambah apa kurang? Nambah hitungannya. Tapi hakikatnya jatah untuk hidup berkurang. Ya, itu perlu kita sadari. Jadi ibarat kita mau berjalan, nah umur kita bertambah, artinya kita semakin mendekat ke tujuan akhir kita, finish kita. Memang nambah, 60 jadi 61, 61 jadi 62. Tapi ingat, sebalik itu jatah untuk hidup berarti semakin berkurang. Enak kalau nambah umur, nambah jatah hidup. Ini tidak. Maka dalam munajat ini, wa umri naqisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimali. Umurku berkurang setiap hari, sedangkan dosaku bertambah terus. Nah, lalu kaifahtimali, bagaimana aku menanggungnya? Itu ya, introspeksi. Ada banyaknya dosa ini bertambah terus setiap hari. Beban semakin berat nih. Jadi itu perlu kita sadari. Maka perlu kita muhasabah diri, introspeksi diri. Jangan hayal, ya. Jangan beladas hidup di dunia ini, tahu-tahu leka maut datang. Mati sekarang, aku cabut nyawa kau. Terkejut. Maka kita perlu introspeksi. Jadi wazambi zaidun kaifahtimali. Dosa aku selalu bertambah terus, bagaimana aku menanggungnya? Artinya tak kuat aku nanggungnya ini, beban ini. Baru dipintanya lagi, ilahi abdukal asi ataka. Ya Tuhanku, hambamu yang durhaka.
Jadi ngaku kita banyak dosa, kita lapor ngadu dengan Tuhan. Ya Allah, hamba-Mu yang durhaka ini, ya, ataka, hamba-Mu yang banyak maksiat ini, hamba-Mu yang banyak dosa ini, ataka, datang menghadap kepadamu. Artinya menyadari itu, sadar. Mukirran bizunubi wa qad da'aka, dengan mengakui segala dosanya, wa qad da'aka, dan kini sekarang mohon kepadamu. Mohon apa? Mohon ampunan. Nah, itulah muhasabah, munajat, muhasabah. Penting, ya. Yang keenam, wa in taghfir fa anta lizaka ahlun. Jika engkau mengampuni, memang engkaulah pemilik ampunan. Ya, jika engkau mengampuni, memang engkaulah pemilik ampunan. Karena Allah itu Ghafur, ya, Al-Ghafur, Ghaffar, At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fa'in tatrud, sebaliknya, tetapi jika engkau menolaknya, fa'in tatrud, jika engkau menolaknya, artinya tidak mengampuni, tidak mau mengampuni dosa aku, paman narju siwaka, kepada siapa lagi aku berharap selain hanya kepadamu. Jadi kalau engkau tidak ampuni dosa aku, ya Allah, kemana lagi kita minta ampun? Kemana lagi aku minta ampun? Jadi sangat indah gubahan syair ini, jemaah sekalian. Jadi diperbanyak baca ini, ya, perbanyak sayyidul istighfar. Bosan lagi, tambah yang lain, astagfirullahalazim. Bosan lagi, rabbi ighfirli wa li walidayya, ya. Nah, dan seterusnya, banyak redaksi untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita manfaatkan bulan Rajab yang mulia ini dengan memperbanyak amalia, amal soleh, ibadah, termasuk di dalamnya zikir, istighfar. Kita tambah sedikit lagi. Minggu lalu kita bahas manfaat istighfar itu 1, 2, 3, ya. Kita ulang lagi, mungkin bisa kita ulang lagi, ada baiknya. 1, istighfar merupakan bentuk realisasi perintah Allah. Kedua, istighfar termasuk faktor pendatang rezeki. Ketiga, istighfar penyebab masuk surga, ya. Nah, yang keempat, istighfar penyebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Ini manfaat yang keempat. Istighfar penyebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita sudah banyak dosa, banyak kesalahan kita, maka kita perbanyak dengan istighfar dan tobat kepada Allah. Maka Allah jamin, janji akan menghapus. Dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wallazina idza fa'alu fahishatan,
Dan orang-orang yang apabila fa'alu, mengerjakan, melakukan fahisatan, perbuatan keji, ya, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri, zalamu anfusahum, menganiaya diri. Biasanya kalau menganiaya itu orang lain, biasanya ya, menurut pandangan kita menganiaya itu orang lain, tidak ada menganiaya diri sendiri. Itu secara apanya, secara logika kita ya. Ada orang menganiaya diri sendiri, ada. Macam mana menganiaya diri sendiri? Ya, melakukan, mengerjakan perbuatan dosa. Itu menganiaya lah tu. Saya tidak pernah mukul kepala sendiri, tidak pernah, ya, tidak pernah menipu diri sendiri, tapi berbuat dosa itu termasuk menganiaya diri sendiri. Ada. Tuhan sudah menyebut au zalamu anfusahum. Jadi orang yang sudah terlanjur berbuat perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, sudah itu zakarullah, dia ingat, mereka ingat kepada Allah. Jadi banyak dosa udah tu ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mohon ampun, sudah buat dosa, sudah buat kesalahan, menganiaya diri sendiri, ingat, sadar, ini aku ni melanggar ketentuan Allah. Kalau macam itu, nah aku mohon ampunlah kepada Allah. Itu penyadaran diri, sadar. Maka itu perlu, kata saya tadi, kita introspeksi atau muhasabah. Fastaghfaru lidzunubihim. Yang susah ni banyak buat dosa tak sadar-sadar. Ya, terus lanjut, umur lah tua, dosa lah banyak juga, ingat dengan Tuhan tidak juga, sadar tidak juga. Mati, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah itu mengingatkan, wallazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Jadi dibuat Tuhan dengan kalimat pertanyaan. Kamu sudah banyak dosa, banyak berbuat salah, dah tu kamu ingat kepada aku, mohon ampun kepada aku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain aku, kata Tuhan. Maka itu mintalah ampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, kalau sudah istighfar ya langsung ingat, sadar, tak buat lagi. Walam yusirru, mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Ini pagi tobat, sore buat lagi, sore tobat, pagi buat lagi, itu tobat sambal. Jadi taubatan nasuha tidak begitu. Jadi tidak lagi dilakukan kesalahan-kesalahan itu. Jero, apa kalau bahasa kita ni ya? Kalau pagi jero, sore buat lagi, itu tobat sambal. Aku jero lah makan sambal, pedah ni anda terap ni. Sore tengok sambal, pergi tausi baru dah dibakar pula, nyengak, makan lagi. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Abdullah bin Mas'ud berkata,
dalam kitab Allah ada 2 ayat bila dibaca oleh seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian diikuti dengan istighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuninya. Kemudian beliau membaca ayat di atas, wallazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ayat ini menggugah kita, jangan kita putus asa, jangan kita penuh harapan kepada Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Mohonlah ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni. La yaghfiru dzunub illallah, ya. Kemudian satu lagi ayat, itu ayat 135 Ali Imran. Kemudian ada lagi dalam An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ya'mal su'an, mengerjakan kejahatan, aw yazlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kita ini seperti iblis, sudah banyak buat dosa tak mau tobat, sudah banyak dosa buat dosa melanggar perintah Tuhan tak mau tobat, ya. Masih bangkang-bangkang juga, masih nyombongkan diri juga. Tapi kalau Nabi Adam buat kesalahan, langsung dia tobat. Kita manusia ini sudah salah, buat tobat, bertobat kepada Allah. Jadi 2 ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita segera mohon ampun kepada Allah. Terakhir pengajian kita, dalam sebuah hadis disebutkan, ma min abdin yuznibu zamban fayusinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah azza wa jalla illa ghufiralah. Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, ya, lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian berdiri untuk mengerjakan solat 2 rakaat, dan setelah itu dia mohon ampunan kepada Allah, melainkan ia akan diampuni. Ini namanya solat sunat tobat. Bagus juga. Di samping memperbanyak istighfar, kita lakukan tobat, solat tobat gitu ya. Banyak istighfar, ambil duduk, berdiri menghadap kiblat, sholli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Samping memperbanyak istighfar. Nah, itu namanya salat sunat tobat. Jangan nunggu tua, ya. Besoklah mula 60 ke atas baru salat sunat tobat. Kini biarlah dulu, masih muda. Jangan tunggu-tunggu tua itu, belum tahu sampai tuanya kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengajian kita pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, karena nanti kita akan lanjut baca kulhu tahlil, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah tidak ada halangan, panjang umur kita, sehat badan, tidak ada halangan apa-apa kita lanjut pengajian minggu yang akan datang, malam Rabu yang akan datang.
masih pembahasan tentang manfaat istighfar. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.